السلام عليكم مشاهدينا الكرام في هذا العدد المتجدد من حصتكم الأسبوعية داء ودواء. لا شك في أن المرض محنة وابتلاء للإنسان، وحينما يتسلل هذا المرض إلينا دون أن نشعر به يكون خطره أعظم واحتمالات الإصابة به أكبر. ودوالي الساقين من هذه الأمراض التي تمثل العدو الخفي للإنسان، لا سيما النساء، فهو يساهم بشكل كبير في تشويه جمال المرأة في أماكن الإصابة به، إلا أن ما لا يجب أن نغفل عنه أنه يظهر أيضا بنسبة 20% عند الرجال. هو من أكثر الأمراض الأوعية الدموية الطرفية انتشارا في العالم، وهناك مفاهيم خاطئة منتشرة عنه بين الناس، وللوعي الصحي دور كبير في الوقاية منه وتخفيف ضرره ومعالجته في وقت مبكر. إذ اجتاح المريض، وما هي مخاطره، وما هي أيضا مسبباته، وكيف يمكن تشخيص دوالي الساقين، وأخيرا كيف يمكن علاجه؟ كل هذا سنناقشه اليوم مع البروفيسور كريمة عاشور. مرحبا بك بروفيسور. مرحبا بكم. بروفيسور كريمة عاشور هي مختصة في جراحة الصدر والأوعية. بروفيسور، دائما نبداو حنايا قبل ما نبداو نجددوا ترحيب بك أنك حاضرة معنا للمرة الثالثة. مساء الخير. Donc je suis contente فرحانة نكون معكم pour parler de pathologie تاع الانسيبوهم de manière fréquente. كاين ناس اللي ما يفهموهمش exactement من جاو ومن كيفاش يداويوهم، حاجه واحد اللي ما يفهمهاش ما يقدرش بعدا كيفاش يعرف طريق كيفاش يداويها ولا كيفاش يدير لها جراحه او حاجه واحده اخرى. دونك اليوم نهضروا على سي فريك بالعربيه يسموها دوالي، مي لا بلوبار دو طون حنا نسميوها كورامون دي فاريس. سي لي فاريس تاع الساقين، سي لي فاريس دي ممبر انفيريور، و سي اون باثولوجي سي فريك ما تخصش غير النساء، تخص النساء والرجال. C'est vrai que النساء هما اللي كتر اللي يجوا عندنا، مي كي يوصلوا لنا الرجال par contre c'est des cas très souvent avancés. Mais ça touche قريب 20 à 30% de la population mondiale. نشوفوا انه النساء بنسبة 40% حوالي والرجال ب20. وعلاش؟ باسكو الرجال ما سيدير كو ما يديرلهمش لو كوتي استيتيك. رجالهم عندهم ساقين سيدير تقال ما مرتوش بالهم، مي الحالة هي تزيد عندهم، وكي وصلوا لنا سي لي بلو كومبليكي هما رجال على النساء، باسكو النساء ديجا بداو من الديبي يداويو يشوفوا، طونديك الرجال يخلوا الحالة حتى تكون شوية كبيرة، دي كومبليكاسيون دو فليبيت دو دام دو كهاد لي كومبليكاسيون. مي سينون غروسو مودو là c'est-à-dire que ça touche les deux partenaires, un peu plus c'est vrai qu'un النساء mais ça touche quand même les deux sexes. نبداو في البدايه دكتور قبل ما ننتقلوا نشوفوا معنا الفيتير، نبداو لا ديفينيسيون تاع هاد لا مالادي. Alors مرض voilà les varices c'est-à-dire مرض يمس الأوعية خاصة ماشي pas les artères, les veines. العربية je ne sais pas très bien le terme mais ça touche les veines. المرض هذا c'est-à-dire الدم normalement les artères يجوا من القلب يروحوا كاع الجسم، و لي فين هما اللي يرجعوا الدم هذا اللي جا من الرجلين لتحت يطلعوا حتى القلب. دونك مي ا سافوار بليك لي فاريس يحبسوا في الرجلين، c'est-à-dire كو نيفو جوست وين يبدا الكرش يحبس. دونك لي فاريس دونك هاد دونك بداك يطلع il lui faut une propulsion، il faut قوه. و افيك لاج واحد اللي ما يديرش كانت ما يتمشاش بزاف، البروبليم هرمونال دون لي غروسيس وكاع هاد لا بروبولسيون تنقص، سكيفيك الدم ولي يطلع بزربه يطلع دابا بشويه، ودي فوا يفي الفينومين انفيرس الدم يحبط. alors les vaisseaux qui normalement ما كانوش يبينوا باسكو quelqu'un normal quelqu'un de jeune les vaisseaux تاعهم ما يبينوش تحت لابو تاعو، هو يبداو يبانوا باسكو يتعمروا بالدم، باسكو الدم راهوش يطلع كيما يلزم، و دون سيغتان كا ويحبط صغير ويتعمر كتر، يكون يحس بهذاك الالم، يكون يحس بالعوارض ديالو. الو لو بروبليم تاع لي فاريس يكون يبان لكم نتوما مجهريا. فوالا وي مي لو بروبليم تاع لي فاريس لي فين ما عندهمش elles sont pas énervées، ما عندهمش العروق تاع لي نير، سكي فيك ما كانش سطر لي فين اون ال-ميم لي فاريس كاع ما كانش سطر. لو كان كاين سطر سيتير كاين باثولوجي قدامها حاجه واحده اخرى، سو دي روماتيزم سوا حاجه واحده اخرى. مي باغ كونطر عندهم ثقاله، سي لا لوردور. لا بروميير دي شوز كون دوموند او باسيون كي نشوفوا اسكو تحس رجلك ثقال، et c'est ça qui est la première signe, c'est-à-dire كي بداو ديجا la lourdeur c'est-à-dire ça y est, c'est-à-dire الدم راهو يتعمر يتكتف
وما صابش طريق اللي يلزم دونك ياخذ طريق اللي يصيبها يحلها. C'est comme quand vous avez un problème au niveau d'une autoroute. Quand vous avez un accident au niveau de l'axe principal, كاع الناس صوبيهم كاع وين يهربوا. في طرقان accessoires, les routes nationales كاع. Et ben il fait la même chose. Puisque ما يطلعش sur l'axe principal, puisque ça راهو رخف ما يديروا خدمته. Donc ici يحل طرقان واحد اخرين. Ce qui fait que الرجل qui initialement ما يبينش les veines, et c'est beau, on a plein de petits vaisseaux bleus اللي يتحلوا à droite, à gauche, من كل جهة. Et c'est ça les varices, c'est ce qu'on appelle les varices. Qui connaissera, c'est des petites varices, plus ils كبروا, plus ça devient des cas un peu plus graves, jusqu'à arriver au stade de complication. دكتور قبل ما نرجعوا للأسباب والعوارض وكيف يجي لكم المريض تشخيصها، نقولوا للمشاهدين أنه في المستشفيات ما نكونش راح تلقاو مصالح في المستشفيات هنا في الجزائر عامة ولا العاصمة، ما نكونش راح تلقاو مصالح يعني خاصة بعلاج هذه الأمراض، نظرا يعني لكثافة يعني الأمراض الأخرى اللي لازم تكون عندهم الأولوية مثل السرطان مثل حاجة أهم. C'est vrai que بكري كنا نتعاونوا c'est-à-dire في surtout في مصلحة وين نديروا جراحة الصدر الأوعية والقلب كنا نقدروا نديروا beaucoup de varices كنا ce soit surtout médico-chirurgical كي نهضر على le traitement c'est médico-chirurgical ماشي غير la sclérose ولا ديك تاع mais actuellement رانا نديروا des diagnostics de pathologies plus graves. La plupart des services sur le territoire national on diagnostique des maladies comme le cancer, comme j'en ai parlé, sur les kystes hydatiques, sur la tuberculose multirésistante qu'il faut opérer des fois. Donc, ce qui fait, en plus, tu as le maradin, tu as les artères qui sont plus graves parce que c'est l'amputation. Donc, ce qui fait que on est envahi, la plupart des services dans le mustashfayet, on est envahi par les malades, cela grave. Ça veut dire que en vérité, hada machi grave normaux. Le problème, c'est qu'on est limité dans les places, on est limité dans le travail où les patients très graves, qui sont prioritaires. Ce qui fait que on est désolé de le dire, mais il n'est pas pris en charge. Parce qu'avec les varices, on ne meurt pas. يعني واحد يكون قدامه في حالة خطيرة voilà. من المستحيل أنكم تاخذوا دعوة وتخلوا voilà. Mais on comprend le calvaire t'as les patients parce que هما قاينين ils souffrent parce que c'est des patients des fois les jambes تاعهم elles sont catastrophiques hein. Ça, c'est des varices, des grosses varices تقالة تاع الرجل mais le problème c'est qu'entre هذا لو كان واحد آخر ما نديرولوش opération تاع les artères c'est l'amputation donc on n'a pas le choix. On est un peu dépassé par le nombre. Donc c'est vrai qu'il y a le problème déjà de savoir le diagnostic. Des fois, très souvent, on les prend en charge dans le sens où mais après ça, on s'arrête. Parce qu'on a fait des carnets, éventuellement des livrets pour les prendre en charge. Mais on s'est retrouvé, le livret à les cancéreux et les pathologies graves, elles ont dépassé. Donc, les patients les plus graves. Ce qui fait que on sait qu'il y a une insuffisance dans la prise en charge. Très souvent, c'est des malades qui vont se retourner dans le privé. Parce que la sclérose, presque tout le monde peut la faire. Et la chirurgie, c'est aussi faisable à des prix relativement accessibles. Alors que, par contre, les cancéreux, par contre, ils n'ont pas d'échappatoire. Si on ne les opère pas, ils meurent. L'artériopathe, s'il n'est pas opéré, il est amputé. Donc on se retrouve devant peu de services spécialisés, que ce soit جراحة الصدر الأوعية أو في القلب, on est très peu de services sur le territoire national et on est obligé actuellement رانا نديرو فحص على المرض هادو رانا نصيبوهم كي تشخيص تاعهم نقدروا نصيبوهم ce qui fait qu'ils seront prioritaires par rapport à l'autre, ce qui fait que la prise en charge تاع les varices, je dirais je suis désolée de le dire, mais elle est presque inexistante. C'est parce qu'on est dépassé par le nombre des patients qui sont plus graves. Donc, c'est pour cela que très souvent, ces patients, ils vont se retourner dans l'activité très souvent privée, entre guillemets, mais on n'a pas trop le choix. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que est-ce que عنده vraiment la maladie des varices ou bien autre chose? Ça, par contre, il faut qu'il ait le diagnostic. Ça, parce que c'est ça qui nous importe de savoir qu'est-ce qui est grave, du moins grave, du plus grave. دكتور أيضا نبدأ في البداية عن الأسباب اللي يعني كاين اللي يقول لك اللي يمشوا بزاف وكاين حتى اللي يقعدوا بزاف. شنو هي الأسباب حتى وين يصير هاد
نقولوا هاد لي فاريس ولا هاد يعني اختلاط تاع الدم هذايا كيفاش؟ Non, c'est très simple. C'est un problème c'est-à-dire que c'est physiologique, حاجة normal. C'est-à-dire que c'est la tuyauterie. كما قلت لك دا الدم تاع القلب كي يجي les artères يحبطوا. Donc très souvent يحبطوا غير في الراس برك يطلعوا mais c'est des petites distances. tandis que من القلب حتى الرجل تحته ça fait quand même une grande distance. Donc الحبطة سهلة, facile. Par contre, il faut يزيد يرجع هذاك الدم للقلب باش il sera réoxygéné. Et le problème c'est que la pompe راهي في الرجل. واحد اللي ما يتمشاش بزاف ben ça va être bloqué. الدم تاعو ما يدوزش. هذا c'est la sédentarité. Surtout دوكا حنايا كل واحد عنده طوموبيل. Donc c'est très simple. يروح يشري خبز ياخذ طوموبيل, يروح يشري ميديكامون ياخذ طوموبيل. نديروها كاع, on l'a fait tous. C'est clair parce que ولفنا هكذاك. C'est-à-dire on n'a pas les week-ends, c'est-à-dire واحد صايع ايام السمانه donc يقول لك ما ناخذش تاع ce moment-là mais يروح يرقد par contre. يرقدوا la plupart ou la femme elle fait le ménage, elle s'occupe de ça mais donc elle reste dans un milieu très restreint. Donc c'est ce qu'on appelle la sédentarité. Donc هذيك donc la pompe تاع الرجل ما تتمشاش. كاين aussi la notion وراثيه. اللي عنده مواليه عنده ديجا لي فاريس سواء يكون عنده هو سواء ولادو. Elle peut sauter une génération mais جايه في الطريق. Il y a une notion d'hérédité. La troisième كاين aussi pour ça qu'on dit chez les femmes peut-être un peu plus chez les hommes علاش parce que le problème hormonal على النساء surtout كي يكونوا حامل automatiquement كي يكونوا حامل كاين le poids qui gêne l'ascension تاع الدم وكاين le problème des hormones qui vont ouvrir les champs les vaisseaux et qui vont perturber la circulation. Donc font, mais essentiellement la sédentarité, font que les varices, on les voit de plus souvent. C'est pour ça que j'ai dit, elles touchent sur toute la population mondiale. C'est 20 à 30%, ce qui est important. Donc il faut en tenir compte et très souvent quand on gère pas tous ces facteurs là, ah oui il y a aussi le chauffage au sol, mais حنا مازال ما وصلنا لهاش, c'est surtout les pays occidentaux وين سخانه وين تكون بزاف سخانه تحت الرجل, ça bloque aussi la circulation. Donc كاين عوامل كثيره اللي يقدروا يقولوا مي كاين aussi عامل وراثي اللي ناخذوه من موالينا et on le donne aussi à nos enfants. هذاك امبوسيبل تلقاي له العلاج ديالو. Non, voilà. حوايج اخرين نقدروا نلقاو لهم علاج. Voilà, c'est pour ça. Donc واحد c'est-à-dire que quand même لي c'est-à-dire اللي يتمشى اللي يدير دو سبور automatiquement au lieu يكون عنده c'est-à-dire في 5 سنين المرض يجي في 20 سنه. C'est-à-dire ça va s'étaler. En plus كي يجي حاجه خفيفه ما توصلش مي واحد اللي ما يبوجيش en plus عنده وراثي en plus surtout si c'est une femme حامل ça fait quand même beaucoup de facteurs qui fait que ça devient grave, ça peut devenir grave du jour au lendemain. دكتور زيارة على ما قلتي شوفوا معنا هذا الفيتير قراءة لدى الميهوبي وفيه كل يعني لا ديفينيسيون كومبليت على هذا المالادي ومن طون ثاني فيه الأسباب والعوارض. شوفوا معنا ونعاودوا نرجعوا. إن دوالي الساقين والكاحلين دائما ما تكون موجودة بالقرب من سطح الجلد، وهي لا تكون ذات مشاكل ولكن يمكنها أن تؤدي إلى مشاكل أخرى. وتظهر هذه الدوالي عند وجود خلل في صمامات الأوردة مع ضعف في الساقين، حيث أن الصمامات تعمل في اتجاه واحد لأن اتجاه الدم داخل الوريد يكون للأعلى متوجها إلى القلب. وبذلك فعندما تتعطل هذه الصمامات أو يحدث بها خلل يؤدي إلى حدوث التجمعات الدموية وتصبح الأوردة فيما بعد كبيرة وملتوية. إذ تظهر بعض الشعيرات الدموية الصغيرة تحت الجلد، وقد تكون حمراء رفيعة أو خطوط زرقاء أو بنفسجية متعرجة يتراوح سمكها حوالي 2 ملم. وعلى الرغم من ظهور الشبكة العنكبوتية لا يعني مشكلة صحية خطرة، إلا أنها قد تسبب ألماً أو ثقلاً بالساقين خصوصاً بعد الوقوف لفترة طويلة. أيضاً ظهور الشبكة العنكبوتية يؤثر على جمال الساق أو الفخذ مما يسبب إحراجاً ويحد من ارتداء بعض الملابس للسيدات خشية ظهورها. صحيح أن مرض دوالي الساقين يصيب النساء بالدرجة الأولى وتقدر نسبة الإصابة به
40% لدى السيدات فوق سن 45 عاماً، غير أن هذا المرض يصيب الرجال أيضاً، لكن بنسبة 20%. فإذا استثنينا العوامل الهرمونية والحمل، فإن العوامل المسببة للدوالي هي نفسها لدى الجنسين، لذلك فمن الطبيعي أن يصاب الرجال أيضا بالدوالي. فبالنسبة للنساء هناك أسباب كثيرة لظهور هذا المرض، أهمها الوراثة والحمل المتكرر والمتقارب، إضافة لزيادة الوزن والعمل الوظيفي سواء الوقوف أو الجلوس الطويل أو الهرمونات ذات التركيز القوي. ومرض الدوالي ينتج عن وجود قصور وظيفي وتوسع في الأوردة السطحية للأطراف السفلى، وهو ليس مرضاً جمالياً فقط، بل له بعض المضاعفات الخطرة على الإنسان. ويمكن اعتبار علاج الدوالي لدى الرجال أصعب بكثير منه لدى النساء، وذلك نظراً للتأخير في الاستشارة ولصعوبة إقناع بعضهم بضرورة العلاج. ولهذا فإن غالبية التدخلات العلاجية لدى الرجال طبية كانت أم جراحية تتم في مرحلة المضاعفات. رجعنا مشاهدينا، كما شفتوا معنا انه عنده بزاف عوامل وعنده بزاف اسباب. وشوفوا دوكا بروفيسور كي قلنا في المستشفيات انه ما يشدوهمش بزاف، ولكن نتوما كيفاش تشخصوا الحاله، تلحق لكم الحاله؟ C'est-à-dire que on les voit. Voilà, c'est-à-dire نقدروا نشوفوهم dans des différents diagnostics, c'est-à-dire واحد déjà il vient par exemple pour une pathologie تاع الصدر et on remarque qu'il a des varices. نقولوا له بلي عنده des varices, voilà éventuellement l'hygiène de vie, puisque ما نقدروش ناخذوه en charge sur le côté médico-chirurgical. Donc il y a différents symptômes qui nous ramènent. Alors c'est très simple, très souvent la première question اللي نقولوا له d'abord لو كان عنده صدر déjà c'est pas les varices اللي يوجعوا. Les varices ما يوجعوش parce qu'elles ne sont pas énervées, ما كانش العروق qui envoie les influx nerveux تاع la douleur. Par contre كاين ثقيله، يقول لك رجلي ثقيله surtout en fin de journée، نحسها ثقيله ودي فوا تكون حمراء، يقول لك بلي voilà il y a de l'œdème et après ce moment-là quand on examine on voit qu'il y a des vaisseaux, il y a plein de vaisseaux sur les jambes, il y a plein de vaisseaux sur les jambes. هذا c'est à stade de début كي يكون حاجه مازالها بدات، mais par contre نقدروا نشخصوا في هذا السيد ولا السيده هذه ابري خلاو الحاله 5 سنين 10 سنين هما مازالهم هذه، كي وصلوا التشخيص نصيبوهم وصلوا لي كومبليكاسيون. C'est-à-dire en plus de ces vaisseaux, voilà, كاع مضاعفات، à savoir مرض تاع الجلد surtout في الرجلين، كاع ils peuvent avoir des phlébites, c'est-à-dire des douleurs à ce moment-là, les douleurs mais ديت la phlébite, c'est-à-dire que الدم تحجر في هذيك الجهه هذيك وفريمون كاين حمراء كبيره، و ça peut aller même jusqu'à l'embolie, ce qui peut être dramatique, ça c'est clair. Donc التشخيص يبقى لي حاجه خفيفه يقول لك برك حاجه ثقيله jusqu'à des complications. احنا maintenant quand on suspecte بلي quand on voit ça on va demander un examen, c'est l'écho Doppler تاع الرجلين، هو يشخص لنا كاع، يشوف لنا كاع الاوعيه تاع الرجلين ويقول لنا voilà ترى يظهر لنا المرض من الداخل سببه très souvent est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque ou surtout اهميته est-ce que à ce moment-là الدواء يكفي ولا وصلنا تاع مرحله الجراحه. ونعرفوا انه يجي على اشكال يعني عديده، قلنا من قبيله انه كاين تشوفهم مجهريا يكونوا تما وين يعني وقيل بداو، وكاين اللي بداو يخرجوا نشوفهم انه يكونوا زروقه ولا حموره، وكاين ايضا اللي نشوفهم خاصه اللي يجوا رجال اللي يكونوا عندهم دي كومبليكاسيون كيما قلتي خشام بزاف، يجوا او بوين يخرجوا لك ما يبانوا لك من لابو خارجين. Voilà, ben c'est ça parce que علاش احنا on les stade en 4 stades les varices. C'est-à-dire واحد يجي يقول لك بلي نحس شويه ثقيله، mais quand on examine ما كان حتى حاجه. Bon, on a déjà le mot lourdeur, hop, on va faire un diagnostic, on va demander un écho Doppler. On a le hala, ça va, moyen, il y a un petit début de varice, donc on تبعوه sur le plan médical. كاين واحد يجي يقول لك عندي ثقاله mais en plus de ça عندي des حاجات بلو اللي خرجوا لي فوق الحميم، يا حاجه خفاف. Ça c'est ce qu'on appelle stade 2. Non, pas obligatoirement les gens, mais يعني كاين معرفه انه كاين هذوك الحاجات البلو هذوك دي فاريس. Oui, mais c'est pas tout le monde qui sont au courant parce que واحد qui يكون surtout النساء elles sont très souvent mariées, des enfants, elles travaillent,
ما عندهمش وقتهم يشوفوا روحهم ما عندهمش الوقت دونك ما يشوفوا وقتهم تري سوفون كي الحاله تكون صايه راحت كاع فيها سيغ لي فاريس presque c'est des comme on dit c'est des montagnes russes كاين sur leurs jambes ou bien c'est des stades de complications c'est les phlébites très souvent c'est les phlébites هما اللي يجيبوهم ou bien elles ont accouché et le médecin a découvert ça, elles ont vu un cardiologue, donc c'est eux qui nous les envoient. Donc très souvent, ça c'est le deuxième stade. Le troisième stade, elles arrivent avec des grosses veines, c'est ce qu'on appelle et après à ce moment-là, c'est le stade de chirurgie, ou carrément, des fois, elle devient dramatique et c'est le stade de complication. À ce moment-là, même la chirurgie ne va pas, il faut la faire, hein, mais il y aura encore des complications qui vont se réitérer. كاين ايضا يجوا لكم يعني هما يعني الحالات نتوما يعني لو بوا وين لحقتوا انكم انه المستشفيات ما يشدوش هاد الحالات نو سي ماشي ما يشدوش c'est-à-dire que يعني يشدوهم ما بديش انا en cas grave voilà parce que c'est très simple c'est-à-dire que c'est pas qu'on les prend pas en charge et ça il y a le secteur c'est ce qu'on appelle le secteur public et le secteur privé le secteur public c'est les hôpitaux donc on est obligé de prendre en charge les maladies qui ont un pronostic vital c'est-à-dire que le كان ما نديرو حتى حاجه يموت العبد هذه on est obligé نشخصوهم ونديروا لهم جراحات نتبعوهم هادو c'est le pronostic vital il y a d'autres pathologies كيما دوكا واحد اللي عنده ضرسات توجعو est-ce que vous avez déjà vu beaucoup de patients qui vont à l'hôpital وعلاش parce que alors qu'il y a d'autres pathologies qui sont plus graves تاع الضروس à savoir les tumeurs les déformations les traumatismes هادوك l'hôpital il les prend il est obligé de les prendre d'ailleurs parce que le كان ما داويهمش soit يموتوا soit il va y avoir un problème grave في الوجه ben c'est la même chose avec les pathologies qu'on a à voir كاين مرض تاع الأوعية qui sont dramatiques les varices c'est les plus gentils on va dire les plus gentils elles sont en dernière ligne c'est-à-dire que quand on fait attention ماشي اللي يجي الأول اللي يداوي c'est le plus grave اللي يداوي c'est normal c'est donc quand on dit que l'hôpital c'est quand il y a une demande telle qu'il y a peu de services qui fait que pour les prendre en charge, on les inscrit très souvent dans des carnets. Hein. On les inscrit. On inscrit aussi les cancéreux dans des carnets, dans des registres. Mais quand on doit appeler les patients entre un cancéreux et une varice, on n'a pas trop le choix. C'est-à-dire que donc ce qui fait que le secteur public, il est là pour pallier les plus graves des patients. Par exemple, des hémorragies, par exemple, quand ça saigne, les varices saignent, on les prend. Parce que sinon ça on les prend, vous comprenez? Mais par contre, c'est comme je vous ai dit pour les dents. Eh ben, c'est le secteur privé qui les récupère. On est désolé de ce truc-là, mais s'il est bien fait, il n'y a pas de souci. Et à moins, c'est pas plus onéreux qu'un cancéreux aille dans le secteur privé. C'est ça on essaie de pallier au plus grave. Et donc les varices, les pauvres, on est désolé, mais oui. Non, il faut qu'il y ait des services. الناس يهملوا هاد الشيء ما يشوفوهم يقول لك على بالهم بلي دي فاريس وكامل يخلوهم يقول لك باسكو مانيش نمشي بزاف راني نقعد بزاف. Oui, non, mais parce que ce qu'on essaie de faire comprendre. On est en droit, par exemple, un patient qui vient, on lui donne son diagnostic. Parce que déjà, il faut qu'on sache quel est le plus grave du moins grave. Déjà, il faut نعرفوا. قبل ما نخلي واحد يروح, il faut نعرفوا واش عنده. Mais on leur explique, voilà. C'est même le cas ما نداويوهمش entre guillemets, on leur donne une hygiène de vie. Savoir qu'il faut marcher, il faut faire de la piscine, il faut nager, il faut éviter trop la voiture, la sédentarité. Gahadou, c'est une hygiène de vie. Et après, il y a les traitements en fonction des stades tahom. Ça, mais il faut arriver. Vous savez, quand vous avez une consultation d'une trentaine de patients avec des pathologies très graves, quand arrive la varice, des fois très souvent, il craint, mais parce que le temps qu'il arrive son tour, on a juste parce que ça prend du temps. Donc c'est pour ça. Donc je vous ai dit, on ne dit pas qu'on lésine, mais c'est vrai que quand on reste 1 ou 2 ans sans les appeler, très souvent, ils rejoignent le secteur public, privé plutôt, et c'est là où ils sont le plus pris en charge. Mais il faut bien aussi par contre qu'ils soient pris en charge. Ça c'est clair. شوفنا انه دكتور في الصيدليات كاين هذوك الجوارب كان يديروهم واش تقولي لهم عليهم هذوما اللي عندهم دي فاريس يقول لك انهم جوارب ضغط. Oui, c'est parce que c'est très simple. On les conseille, on les prescrit. La plupart des gens qui ont des varices parce que très souvent c'est des personnes qui sont un peu sédentaires qui m'écoutent soit ils ont des rhumatismes associés
parce que ça c'est notre problème un petit peu, les rhumatismes avec les varices. Donc dans les pharmacies, il y a plusieurs, on va dire, thérapeutiques. Il y a des vénotoniques, c'est comme des tisanes. On a plein de produits, mais c'est comme des tisanes, des vitamines. C'est-à-dire واحد كيشربهم يقويوه شوية، mais كان يحبسهم c'est bon. Ça c'est pour les gens اللي عندهم حاجة خفيفة. Voilà. كاين le deuxième stade اللي ثقال mais ما نشوفوهمش بزاف، c'est-à-dire ما خرجوش مليح mais يحسوا كمان ثقال داخل. هما c'est-à-dire c'est les personnes les plus adéquates اللي يلبسوا هالجوارب. البروبليم هالجوارب هادو الناس حسبتهم يقدروا يشروهم n'importe où. Non, هالجوارب c'est comme des médicaments. Elles sont fabriquées par c'est-à-dire des sociétés pharmaceutiques. C'est-à-dire que qui les mailles تاعهم ce sont des pressions. Donc واحد كيشريهم ما يقدرش يشريهم برا. ونيمبورت واحد يقدر يشريهم. Non, il faut une prescription médicale parce qu'il faut des mesures spéciales. Il faut des mesures spéciales et il faut des marques spéciales qui doivent être homologuées. C'est-à-dire que في الخارج par exemple واحد باش يخرج des bas de contention جوارب هادو il faut يجوز des tests. S'ils ont des tests de conformité يعطوا لهم l'aval ما عندهمش des tests de conformité يسموهم جوارب تاع الاسترخاء de relaxation, ce qui n'est pas la même chose avec les bas de contention. Donc on est très vigilant quand on a toutes les ordonnances تاع les varices هادو de bien donner. On est désolé de le dire parce qu'on a une seule marque ici en Algérie qui est homologuée. Par contre, quand on dit qu'ils يخرجوها يشروها في الخارج يشروها واش يحبوا parce qu'il n'y a pas de contrefaçon عندهم الجهة الأخرى. On a beaucoup de contrefaçons de bas de contention. Donc il faut être très vigilant. Par contre, d'habitude on ne donne pas les marques. Hein. On donne un produit, on attend l'ordonnance. Mais on a tellement vu de contrefaçons venant de Turquie, de Chine, de Singapour. C'est des fausses pas de paires de bas de contention. Donc ça n'a pas de. Donc mais au contraire ils dorment. Donc il faut faire très attention. Et vous avez le troisième traitement, c'est-à-dire les veines يبانوا نقدروا نديروهم des injections. Voilà, نقول لك على يعني طرق العلاج الأخرى. Voilà, طرق العلاج هادو normalement les bas de contention plus on avancera dans les stades plus les تعطوهم il faut يتكملوا مع الآخرين. Parce que nous, par exemple, les bas de contention sont obligatoires. Non, il faut que ça soit des prescriptions médicales ou mais à condition que كنديروا le codoplaire ما يقولناش بلي الحالة راهي بزاف كبيرة داخل. Parce que sinon كاع تشكك لنا نديروهم من الفوق ما يفيدوش. كي تكون الحالة كبيرة بزاف من الداخل à ce moment-là il faut جراحة واحد يقعد شوية واش كاين من الداخل comme ça تشكك كي نديروهم من الفوق يفيدوا. Sinon c'est comme si ما درنا والو. Parce que la circulation, quand on a un bouchon dans un axe routier, des effets secondaires. Non, actuellement, les derniers médicaments, les kharjou, ils sont excellents. Ceux qu'ils avaient, ça fait une dizaine, quinzaine d'années, les cheveux en chirurgie, il y avait des produits, parce que c'était pas encore. Mais maintenant, il y a des produits qui sont d'excellente qualité. Très 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 peu d'effets secondaires, vraiment infinitésimal, donc, et qui ont de très bons résultats, mais à condition que ما كانش حاجة من التحت اللي راهي تزيد المرض من الداخل. parce que كاين حاجة اللي نشوف العين تشوفها وكاين حاجة اللي ما تشوفهاش العين et c'est ce qu'on demande حنا quand on demande un écho-doppler. est-ce que داخل الحالة ما راهيش تزيد parce que c'est bien واحد يكون عنده رجله شابة مليحة mais à condition que المرض داخل ما راهوش يزيد له. C'est ça qui nous intéresse هنايا. Donc on fait la sclérose هادشكك هادو غير لو كان تحققوا باللي الحاله داخل راهي مليحه. Par contre لو كان الحاله داخل ماشي مليحه on fait une chirurgie d'abord, on fait de la sclérose et on fait les bas de contention. Parce que كي نبداو بحاجه ما نقدروش نحو on passe à autre chose. C'est-à-dire que c'est une continuité. C'est pour ça que واحد plus il sera diagnostiqué tôt, moins il aura de traitement. Parce qu'il y a d'abord d'abord les vénotoniques, les bas de jawarib, après c'est la sclérothérapie et après des fois sclérothérapie et chirurgie. Et il faut qu'ils gardent par contre après les bas de contention à vie. ولي ما يكونش عندهم يعني لحقوا لهذا الوضع يعني لحقوا لهذه الخطوره باش يديروا الجراحه يقدروا يديروا هذه الجوارب ثاني من دهولهم oui bien sûr non c'est-à-dire c'est يعني واش يديروا يخفوا لهم قلتي بلي استرخاء. Voilà, parce que c'est un problème d'anatomie. Les veines ما عندهمش قوية كبيرة كما les artères. حاجة خفاف. Voilà, elles sont sous la peau خفاف. Donc واش يتعاونوا كي واحد يتمشى. Voilà, هما يعاونوا. Voilà, كي واحد يتمشى le muscle تاع الرجل il pompe.
c'est des contractions, c'est le muscle. En même temps, c'est-à-dire il se contracte, il pompe en même temps les veines. Ça fait un effet de pompe. Ou quand on leur fait les bas de contention, ça va être multiplié par 5 voire 10. C'est à chaque fois que le muscle est mécha, ça va faire un effet comme un effet de pompe et de chasse. là. C'est pour ça qu'on les prescrit. كي واحد ينوض الصباح يلبسهم قبل ما يحبط رجلو قبل ما يرقد il faut ينحيوهم par contre parce que sinon ça va faire un effet garrot. Il faut que la circulation tous. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est un effet physiologique, on est dans le muscle, on est de la circulation. نعم. ونشوفوا دكتور نشوفوا باللي حنايا سيرتو هنايا في الجزائر عندهم الاهمال بزاف، ما يشوفوا او شايفهم كيما قلت لك من قبل يقول لك ما عليه سي دي فاريس نورمال. حنا on a un petit peu à laisser aller، عندنا اهمال في كل شيء، بصح ما على بالناش بلي كاين مخاطر من هاد الاهمال. عندنا اهمال افومي، اهمال في الماكله، ça donne des maladies pulmonaires, ça donne des maladies cardiovasculaires. Tu vois, mais khafouch, ça fait. Si même khafouch, c'est-à-dire on a l'impression que c'est de la bêtise. C'est pour le dire, c'est de la bêtise. C'est-à-dire que problème على روحها مش عليه. Le problème c'est qu'ils doivent معاهم الدراري تاعهم. Ils fument, ils mangent dans des pizzerias pourries. واحد يخاف يدخل فيها ديجا برك. Donc déjà ما يخافوش على صحتهم صحة ولادهم. Et en plus يستهزئوا. C'est-à-dire c'est ça qui me gêne. Je ne dis pas que c'est tout le monde, hein. On se met d'accord. Non, voilà, il y a une minorité, mais il y a une petite partie qui ne تفهمش. ما فهمناهمش. C'est à nous d'expliquer. C'est vrai que c'est bien d'aller sur Internet, mais Internet c'est fait pour soit pour vendre un produit, يوروا لك واش يحبوا وينقصوا لك واش ما يحبوش، soit c'est médical, c'est trop compliqué. Il nous a fallu 20 ans pour comprendre واش انا نقولوا. Et donc après donc ما يفهموش. Donc هادو كاين la catégorie les اللي ما يفهموش، et cela qu'on essaie de نوعوهم en leur disant de se rapprocher. C'est vrai qu'il n'y a pas d'endroit où se rapprocher, c'est ça qui me désole un petit peu, c'est qu'on n'a pas de centre de phlébologie. فالخارج c'est une spécialité à part تاع les varices. طبيب spécialiste يدير غير les varices، يشخصهم، يدير لهم دوبلير، يداويهم، ما يديرلهمش برك جراحه. هذا واش قلت لك من قبل، يعني ما كاش يعني مصلحه خاصه بهم. Oui, mais احنا actuellement on est dans احنا صافي دوكا لازم يروحوا للبريفي. C'est impossible. Je n'incite pas parce que c'est pas quelque chose de bien, mais par contre il faut pas aussi qu'il tombe sur n'importe qui. Parce que n'est pas vasculaire, qui veut l'être vasculaire? Il y a rien. Mais déjà de savoir l'hygiène de vie. Wesh لازم يدير. Déjà c'est important. Déjà d'où يبدا به. Après جراحة تشكك les bas de contention, il y a pas de souci, on arrivera. Mais déjà l'hygiène de vie, اللي تنقص la maladie, l'évolution de la maladie. Déjà واحد يتمشى. C'est il faut تتمشى. C'est bon pour les poumons, c'est bon pour le diabète, c'est bon pour la maladie cardiovasculaire, et c'est bon pour les varices. حتى إذا كانوا عنده رقاق معاه يولي هكا يمشي ويروحوا له ما يروحوش. Non, mais يروحولوش, mais au lieu c'est comme une maladie, c'est-à-dire que au lieu يجيلو في عامي 3 سنين الحالة تزيد parce que c'est des stades. Stade 1 كما فهمتك c'est rien, soit stade 2 يبداو يبانو, stade 3 c'est chirurgical, stade 4 c'est complication. واحد qui n'a pas une bonne hygiène de vie, au bout de moins de 10 ans, les 4 stades. Tandis quelqu'un qui a une bonne hygiène de vie, ou peut-être même à la puberté, on va dire à 18 ans, 20 ans, parce qu'elle peut commencer à la puberté, hein, et bien jusqu'à 50 ans, 55 ans, il va sentir, mais en ayant une bonne... Il fait du footing, voilà, ils font de la piscine, il nage, surtout on a presque 4-5 mois de plage. Donc, ça va diminuer, c'est-à-dire que l'évolution entre les différents stades va être plus longue. Voilà, et donc automatiquement jusqu'à 80 ans, peut-être qu'il y a et avec ça, c'est pas sûr que ça lui arrive s'il a une bonne hygiène de vie. Par contre, voilà, المخاطر اللي راح يلقاوها c'est très simple, ça veut dire que ça va évoluer. Voilà, à part que يزيدوا لهم. C'est-à-dire qu'ils vont arriver, voilà, parce que le problème t'as les varices, c'est que comme c'est du dم هذا, il est pas très bien oxygéné. C'est les veines, puisque normalement هو اللي يطلع للقلب باش يعاود l'oxygène تاعو. يتعمر في الرجل. Ce qui fait que هذاك الرجل, il est pas bien oxygéné. Et automatiquement كاع les infections, c'est-à-dire لو كان يخدش روحه ولا يخبش روحه ولا حاجه, هذيك لا بو تاعو تاع الرجل, elle va pas cicatriser aussi bien que من جهه واحده اخرى. Parce que les varices يحبسوا في الرجل. Donc c'est bon, ما يوصلوش الفوق. Donc tout ce qui se passe au membre supérieur, ce n'est pas des varices. Donc voilà, ce qui fait que les infections,
C'est pour ça que les hommes nous arrivent le plus souvent avec des infections et les ulcères de jambes. Les ulcères de jambes, des hypodermies, des eczémas majeurs. Vraiment, c'est quelque chose de dramatique, les hommes qui ont là. C'est des stades de complications. C'est-à-dire que ça y est, ils ont dépassé tous les stades. Donc, c'est dire que c'est ce diagnostic, on a peur. Ou les complications qui obdèouent, elles deviennent vicieuses, c'est-à-dire qu'elles deviennent autonomes. C'est-à-dire que la maladie t'as les varices, il faut le daouer, hein. Le problème des complications, elles s'autonomisent. Ils doivent bien bien ça y est, ça peut durer des années, même quand il faut obligatoirement traiter les varices, hein, parce que sinon après ça va devenir plus grave. On peut arriver même des fois à des stades de très 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 gros ulcères qui vont nécessiter quelque chose de plus grave, hein. Donc c'est pour ça, donc il ne faut pas y. C'est vrai qu'il faut qu'il prenne, bon, je suis désolée, mais le secteur privé, il prend le secteur privé, c'est pas grave. Et, voilà, ça va déjà lui donner en premier temps il va savoir où est. Déjà c'est bien de le savoir. C'est déjà la moitié du traitement, comme on dit. Ou فاهم لو كان ما يديرش هيدا voilà. Et après هو déjà يتوعى يعرف بلي quelle est l'hygiène de vie, sachant لو كان سي lui et sa femme عندهم بين زوج مرض ولادهم, il faut réfléchir à la puberté واحد يخمم لهم. On a eu des cas comme ça où c'est des jeunes de 15-16 ans qu'on a traités parce que les parents كانوا مرض بين زوج. Donc il faut faire très attention. Donc déjà هكذاك après الجراحة صافي même si هذا عامل وراثي, même si les parents كانوا مرض بها, يعني لحقت هذيك لا دام كانت جون في من بعد جاوها رجعوا لها عندها لي فاريس لوم كيف on بعد même صافي les enfants c'est-à-dire qu'il y a une notion d'hérédité parce qu'ils vont hériter. Non, c'est une notion d'hérédité voilà, parce que si la père a des varices et la mère a des varices, ils vont hériter du patrimoine génétique. Même si le père et la mère, même si صافي ماليهم ماشي شرط يكونوا من قبل المرض. Oui, mais il peut sauter. Les enfants oui, mais il y a une notion c'est pour ça qu'on appelle on parle de notion d'hérédité. On a bien précisé, c'est une notion d'hérédité, c'est-à-dire ça peut passer une génération. Sur 5 enfants, il peut y en avoir 2 ou 1 qui ont les varices, mais chiga. Mais il peut y en avoir par contre gars. Parce qu'il y a plus de probabilité quand les parents et les grands-parents ont que lorsqu'ils n'en ont pas. Donc ça, donc on fait très attention quand les parents ont des varices ou bien que leurs parents proches, on demande toujours, les parents, ils font attention à leurs enfants à la puberté. نعم. أيضا ما تكلمناش بزاف على الرجل. اللي يكون بون بلا هذيك حتى يلحقوا له مضاعفات كبار باش قلتي. Oui, très souvent. Bien que ça va, on va dire sur mes consultations de varices, on va dire peut-être les 2 tiers c'est des femmes et 1 tiers c'est des hommes. Mais la plupart des hommes là par contre que je soigne très souvent c'est chirurgical. يعني يكونوا لحقوا لكم يعني في مرحله لازم الجراحه. La plupart du temps c'est chirurgical. Chez les femmes, on va dire que la moitié est médicale, médico-chirurgicale, voilà. Donc c'est le traitement qui va. Alors que chez les hommes, quand ils viennent à la consultation, une grosse partie, maintenant c'est la moitié d'eux, c'est la chirurgie. Donc parce que c'est vrai que l'homme, il a plus tendance à être plus physique, non, j'ai une douleur, voilà. Et on s'en rend pas compte, alors que c'est quelque chose qui peut arriver à des complications très graves. Et surtout, il faut je suis désolée de le dire, c'est ce que je dis. Je leur dis même, surtout pour certains qui peut-être qui ont peur de la chirurgie ou la hadj, comme marchez, mettez les bas de contention et après on verra comment ça va se résoudre initialement. Mais c'est surtout l'hygiène de vie, marcher, pas de trop courir, hein, marcher et nager. C'est les 2 sports par excellence pour les patients. C'est excellent, avoir une bonne alimentation pour ne pas grossir, parce qu'il ne faut pas avoir des semaines déganites, sinon ça ne sert à rien. La circulation, si elle ne pourra plus beaucoup bouger. نمروا أيضا بروفيسور لا فام انسانت. Oui. نعم شوفوا انها فتره الحمل يعني لو بوا هذاك تاع لو بيبي ديجا يزيد ثقل على رجليها. Oui, c'est un vrai problème pour la femme enceinte ou allège, parce que très souvent elle avait déjà un petit terrain. Parce qu'elles ne viennent pas les varices pendant la grossesse. C'est que quand il y a une haja, mais ma faqoulhaj bark. Et donc pendant la grossesse, avec toute cette notion qu'elle avait, avec les hormones, avec le poids, puisqu'elle va grossir, elle va prendre 20-25 kilos de plus, tout ça, et c'est qui fait que tous les champs vont s'ouvrir. Si c'est une première grossesse, très souvent, grosse majorité des cas, après l'accouchement, la hala tarja, qui m'a كانت. قادرين يروحوا لها après l'accouchement. Oui, très souvent après la première. Par contre, la deuxième grossesse, grosse partie va garder ses varices. Alors à la 3e, c'est l'ouverture définitive. Donc ce qu'on demande aux patients très souvent, c'est de faire une petite consultation
Je suis même son médecin généraliste pour voir déjà s'il y a des varices. Peut-être qu'on peut les régler et les générer parce que quand on est hamel, on ne peut pas donner de elle peut pas subir d'intervention. Avant la grossesse. Soit avant la grossesse, soit juste après la grossesse, on laisse 2-3 mois après l'allaitement et on la reprend. Et après ça, on la prend en charge. Sinon après ça va être une catastrophe. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on leur demande toujours d'espacer les grossesses. D'espacer les grossesses pour qu'elles puissent récupérer, qu'on puisse la traiter et la récupérer. Voilà, au minimum 3 à 4 ans entre les grossesses. Parce que sinon c'est une catastrophe si elle en fait un après l'autre. Sinon, déjà, on m'a dit mais par contre, voilà, le problème qui m'a dit que on n'a pas de sauf au dernier trimestre, à peine, parce qu'on n'aime pas trop donner à cause du fœtus. Mais par contre, on a les bas de contention, ça, on les prescrit à la première occasion, on les prescrit. La femme enceinte, il est ah oui, il est c'est-à-dire les bas de contention, il est en vérité. Il y a pas, vous prenez un avion qui va prendre par exemple 10 heures de vol, ben, vous mettez des bas de contention. Parce que sinon, je dis comme. C'est très simple, surtout pour ceux qui ont un petit peu de lourdeur. C'est les bas de contention qu'il faut mettre. Donc tout ça, c'est une hygiène de vie. Qui fait exactement le mort de l'ando, il peut facilement le gérer. Et c'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire, le problème, c'est pas que qu'il y a une مستشفيات, mais qu'il y a une مستشفيات il faut واحد يفهم قادرين voilà واحد déjà يفهم واش عنده. Mais c'est parce que pour le traitement, il y a pas de souci, mais au moins يفهم واش عنده. C'est ça qui est dramatique. Sachant que c'est un tout. S'il fume, s'il mange mal, il aura d'abord plein de maladies qui vont s'aggraver sur ses varices. Donc c'est un cercle. C'est un cercle qui fait que c'est pour ça que maintenant on a plein de malades qui sont diabétiques, on a plein de malades qui sont cancéreux, on a plein de malades qui ont des varices, parce que c'est un cercle. Il faut mais يستعجل بروحه بكل شيء. ماشي يقول برك عندي غير les varices, mais s'il fume, il mange mal et il marche pas, c'est une catastrophe. Il va avoir d'autres pathologies وهذوك les pathologies يعاودوا يزيدوا عليه. يعني سبقتيني في الإجابة على طرق العلاج يعني هي باينة أبار لو تريتمون اي تو ما بايش أنايا نيمبورت بلا هاد لي با أو بيان بلا ما يلحقوا كامل لي كومبليكاسيون هادوما يشوفوا بيدهم هما قادرين يحلوا المشكل ديالهم وطرق الوقاية هي أيضا c'est très simple. Voilà, il faut savoir واش عندنا. Qu'est-ce qui est bon pour notre corps. Il faut يعرف بلي عنده دي فاريس هو الحل بيدو. Voilà, non c'est très simple. La moitié du traitement في يدهم. يعني قبل ما يلحقوا لها كامل. Voilà, donc c'est très simple. C'est une hygiène de vie. Il faut marcher au moins 1 heure par jour. C'est pas censé. Marcher ماشي تاع الدار هذيك واحد يدور ولا يروح يقضي. Marcher, c'est d'avoir un rythme continu sans s'arrêter pendant au moins 45 minutes à 1 heure par jour. C'est le minimum que le corps demande pour pouvoir les veines يقدروا يطلعوا الدم كما يلزم للقلب. Donc quand on ne fait pas ça, كما يقولوا لي واحد oui mais il dit بزاف. Mais combien de temps vous mangez par jour? Combien de temps vous mettez à manger par jour? Et bien combien de temps il faut هذاك الدم يطلع للقلب? C'est pas sorcier. Donc quand on fait la comparaison, c'est le même temps qu'il faut. Et des fois moins de temps. Donc c'est une hygiène de vie. Comme j'ai dit, c'est des facteurs qui s'associent. Marcher, bien manger, dormir correctement, enlever les excitants. C'est comme ça que les gens vont rester en bonne santé. Les hommes ou l'ouladhom. C'est ça qui est le plus important. وعندك نقاط أخرى دكتور حبيتي C'est simplement pour dire que c'est-à-dire qu'il faut faire attention parce qu'on a un petit problème avec les rhumatismes. On a des personnes qui ont des rhumatismes très tôt. Déjà à 35-40 ans, tu fais des rhumatismes. Hein. Donc il faut faire. Donc la plupart des cas, il y a des rhumatismes, et c'est ça qu'il faut faire la différence. Les personnes âgées, oui. À partir de la soixantaine, 65 ans, 70 ans, c'est normal qu'elles aient des rhumatismes. Mais les personnes jeunes, il faut faire attention à eux et de ne pas laisser passer. Ah oui, je dois avoir un peu de rhumatisme, mon genou, ma cheville. Donc il faut qu'il aille consulter. Ça par contre, consulter et faire la différence. Après, s'il a des rhumatismes associés ou chalets, il pourra les traiter. Mais très souvent, c'est un problème aussi de mauvaise circulation. Et c'est très facile de faire le diagnostic au début et d'avoir une hygiène de vie que de laisser les choses arriver jusqu'à la phase de complication où après on se retrouve dans des complications monstres, sachant que les conditions dans lesquelles ils sont pris en charge n'est pas des plus, on va dire, reluisantes pour ce genre de pathologie.
دكتور نورمالمون غطينا لهم الموضوع من كل الجوانب ديالو. Voilà, donc c'est واحد يفو يفهم بلي c'est quelque chose d'important de tenir à sa santé. Ce n'est pas, vous m'excuserez du terme. D'ailleurs, ils vous disent, d'ailleurs, notre corps ne nous appartient pas, parce qu'ils sont tous, dire, tout le monde est musulman, donc tout le monde connaît bien ça. Donc, il faut y aller dès le début. Il ne faut pas avoir qui pense à aller. C'est bien d'aller dans la mosquée et tout, c'est bien de faire. Mais très souvent, vous voyez combien il y a de voitures qui sont devant les mosquées. Parce que tout le monde vient en voiture. D'ailleurs, c'est le moment où il y a le plus de circulation devant tout le monde. Non, c'est clair. Alors que c'est plus facile de marcher, c'est bien aussi. Tout le monde en sortant aussi de la mosquée commence à fumer déjà, ça c'est pas très bien. Ayant mangé déjà très copieux avant, parce que très souvent les femmes sont à la maison et préparent de bons plats. Vous voyez, donc ça fait qu'on n'associe rien de bon avec ce qu'il faut. Et voilà, donc c'est vrai que manger peu et bien c'est meilleur. Marcher, c'est vrai que ça fatigue, mais c'est quand même meilleur pour le corps. Ne pas fumer, c'est excellent pour vous et pour les autres. Donc c'est un esprit de collectivité. D'abord, il faut commencer personnellement et de collectivité. Et très souvent, ça ne peut qu'aller vers le bon sens. Merci beaucoup دكتور على الحضور ديالك معنا. Merci, ça m'a fait يسلمك. صح انه موضوع يعني صغير. بون المرضي شوفوها هكا ماشي كيما زعما كونسير ولا. وي مي سي اون هيجين. على بها قلت لك انا يهملوا الحاجه. لا سي سا حتى وين يلحقوا الخطوره ديالهم مضاعفات ديالها باش تما يولوا يجروا على عمرهم. Le problème حنايا c'est que même les choses graves mais يتهملوا عليها, c'est ça le plus grave. Il y a pas que les petites choses, il y a les petites et les grandes. واحد كي يهمل حاجه صغيره يهمل على حاجه كبيره. Et le problème, c'est que tout est grave et tout est lié. C'est-à-dire que ça sert à rien d'être méchalé avec une cigarette dans la... Alors, il s'en fume, il en fume tout le monde. Parce que peut-être il va arranger ses veines, mais il va bousiller tous ses coronaires et ses artères. Et il va se provoquer quelque chose. Donc, c'est un tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir tout en général. Oh, normalement, nous sommes عارفين qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, comment il faut faire, mais c'est un laisser aller, mais le problème c'est que maintenant les maladies, on les découvre très tôt. À partir de 30-35 ans, ils deviennent diabétiques, hypertendus, et des fois même avec des problèmes coronariens, avec des problèmes de varices, des problèmes d'artères. Donc vous voyez, ça commence très très tôt. Voilà, parce qu'on a exagéré ça de l'enfant. Ça commence à 12-13 ans de fumer, de manger mal déjà. Encore ça commence mal. Il faut manger peu et bien. On ne demande pas de manger de la viande matin, midi et soir. D'ailleurs, c'est pas bon. Il y a rien. Mais manger quelques légumes, de temps en temps des fruits. Enfin, c'est manger peu et bien, mais des petites quantités. Il faut c'est pas possible. On mange du pain, on dirait que c'est notre nourriture plat principal. À l'étranger, le pain, il dit un pain, il peut vous durer 2-3 jours. Un pain, toute une famille de 4-5 personnes. Parce que ils savent que sinon ça va leur engendrer des maladies qui vont après par la suite se répercuter sur autre chose. عندك الحق في كل شيء قلتي. ان شاء الله نكونوا لحقنا لهم كوم دابيتود الميساج. On espère. ان شاء الله. شكرا على الحضور ديالك. Ça fait un plaisir. يسلمك. الوغ مشاهدينا، كان هذا هو موضوعنا نهار اليوم. ان شاء الله تكونوا اخذتوه على محمل الجد. نتلاقاو ان شاء الله في اعداد اخرى. الى اللقاء.